بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو بٹن کو دبائیں۔ ابھی چلتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ سارہ، جو کئی سالوں سے اولاد پیدا کرنے سے قاصر تھے، اپنی تنہائی کو دور کرنے اور خاندانی میراث کو آگے بڑھانے کے لیے ایک بچے کی خواہش رکھتے تھے۔ اپنے شوہر کی عقیدت میں سارہ نے تجویز پیش کی کہ اس کی نوکرانی ہاجرہ اسے خواہش کو پورا کرنے کی امید میں ابراہیم علیہ السلام سے شادی کر لے۔ اس اطاعت نے جلدی انہیں اپنے پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے نوازا۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عظیم پیغمبر کے طور پر خدمت کے لیے مقرر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روانگی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ سے کہا کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لمبے سفر کے لیے تیار کریں۔ ہاجرہ کو سفر کی کوئی تفصیل نہیں دی گئی، اس کے باوجود اس نے اپنے شوہر کی بات سنی۔ اس خاندان نے متنوع مناظر بشمول کاشت شدہ زمین، صحراؤں اور پہاڑوں کے ذریعے طویل سفر کیا، یہاں تک کہ وہ جزیرہ نما عرب کے ایک بنجر وادی تک پہنچے۔ وہاں ایک تنہا درخت کے نیچے وہ رک گئے تھے۔ اس علاقے میں انسانی زندگی، کاشتکاری یا پانی کے ذرائع کے کوئی آثار نہیں نظر آئے۔ ہاجرہ کو اپنے دودھ پلانے والے بچے کے ساتھ اتارنے میں مدد کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کھجور کا ایک چمڑے کا تیلی اور ایک چھوٹی سی پانی کی کھال دی۔ اس کے بعد اس نے واپسی کے سفر پر روانہ ہونے کے لیے اپنی سواری پر سوار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اچانک چلے جانے سے پریشان ہو کر ہاجرہ ان کے پیچھے بھاگی اور وضاحت طلب کی۔ اس نے پکارا، اے ابراہیم، تم ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، جہاں نہ کوئی ایسا شخص ہے جس کی صحبت سے ہم لطف اندوز ہوں اور نہ ہی کوئی چیز مزے لینے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کوئی جواب نہ ملنے پر ہاجرہ نے کئی بار اپنا سوال دہرایا۔ اس کے بعد اس پر سہرا ہوا کہ وہ خاموش تھے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احترام کر رہا تھا۔ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاجرہ نے ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا۔ پھر وہ ہمیں نظر انداز نہیں کرے گا۔ اس نے اعتماد کے ساتھ دیکھا۔ ہاجرہ پھر درخت کے سائے میں واپس آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان کو ایسی بنجر زمین میں چھوڑنے کے لیے ایک بھاری دل اور تشویش کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے ہمارے رب سبحانہ تعالیٰ، میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو تیرے مقدس گھر کے قریب ایک بنجر وادی میں بسایا ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے اس لیے کیا تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو ان کے رزق کے لیے پھل دے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ اے ہمارے رب، بے شک تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر زمزمہ کا معجزہ۔ ہاجرہ نے بھوک اور پیاس کی وجہ سے اپنے بچے کو اچھلتے اور مڑتے دیکھ کر پریشان ہو کر مدد طلب کی۔ اس نے اسماعیل علیہ السلام کو قریب ترین پہاڑ صفا پر چڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ چوٹی پر نہ کوئی مدد اور نہ پانی پا کر وہ صفا پہاڑ پر اترے اور پھر ایک اور قریب پہاڑ پر چڑھ گئے جسے مروہ کہتے ہیں۔ پھر بھی اسے ریت کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ مایوسی کے عالم میں وہ ایک آواز سننے سے پہلے دو پہاڑوں کے درمیان کل 7 بار چڑھے ہوئے آگے پیچھے بھاگی۔ پھر وہ خاموش ہو گئی، صبر سے آواز کے دوبارہ آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے پھر آواز سنی لیکن اس کا کوئی احساس نہ ہو سکا۔ ہاجرہ نے چیختے ہوئے کہا، اے تم جو بھی ہو، تو نے مجھے اپنی آواز سنائی، کیا آپ کے پاس میری مدد کے لیے کچھ ہے؟
हाजरा को हैरत हुई। उसने जमजमा के मुकाम पर एक फरिश्ता को देखा। वो अपनी एड़ी या बाजू से खुदाई कर रहा था, यहाँ तक कि मौजूदाना तौर पर पानी बहने लगा। राह से मगलूब होकर वो पानी के सुराख की तरफ भागी, जिसके इर्द गिर्द बेसन नुमा ढांचा बने हुए थे, और अपने पानी की खाल को भरने के लिए आगे बढ़ी। फिर भी पानी बहता रहा। हाजरा ने अपने तीसरे को बुझाया और अपने बच्चे को दूध पिलाया। फरिश्ते ने फिर हाजरा से कहा, नज़रअंदाज होने से मत डरो, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का घर है, जिसे ये लड़का और उसका बाप बनाएंगे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने लोगों को कभी नज़रअंदाज नहीं करता। इब्न अब्बास की रवायत करदा हदीस में, जैसा कि सही बुखारी 3362 और 3314 में दर्ज है, हुज़ूर पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू तआला इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा पर रहम फरमाए, अगर वो जमजम को उस पर काबू पाने की कोशिश किए बगैर बहने देती या उस पानी से ना निकलती अपने जिल्द को भरने के लिए, तो जमजम ज़मीन की सतह पर बहता हुआ नहर होता। नोट: इस पानी के सुराख को जमजम के नाम से जाना जाता है और दो पहाड़ों के दरमियान दौड़ने की मुश्क सही की वो रस्म है जिसे मुसलमान हज के दौरान मनाते हैं। कबीला जुरम वादी में आबाद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना काबा उस वक्त पहाड़ी के मुशाबे एक ऊंची जगह पर था, और जब नदियां आती थीं तो उसके दाएं बाएं बहती थीं। वो उसी रास्ते में रहती थीं जहाँ तक कि कबीला जुरम के कुछ लोग या उसके ख़ानदान से जुरम उसके और उसके बच्चे के पास से गुजरे। जब वो यानी अहले जुरम गदा अलैहिस्सलाम के रास्ते से आ रहे थे, वो मक्का के निचले हिस्से में उतरे, जहां उन्होंने एक परिंदे को देखा जो पानी के गिर्द उड़ने की आदत रखता था और उसे नहीं छोड़ता था। कहने लगे, ये परिंदा ज़रूर पानी के गिरदार रहा होगा, हालांकि हम जानते हैं कि इस वादी में पानी नहीं है। अरे ने एक या दो कासिद भेजे जिन्होंने पानी का सरचश्मा दरियाफ्त किया और उन्हें पानी की इत्तला देने के लिए वापस आ गए। चुनाचे वो सब पानी की तरफ आ गए। जब वो पहुँचे तो उन्होंने हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी के सुराख के पास बैठे हुए पाया। उन्होंने एहतरामन उससे पूछा, क्या आप हमें अपने साथ रहने की इजाज़त देते हैं? हाँ, लेकिन तुम्हें पानी पर कब्ज़ा करने का कोई हक नहीं होगा, इसने जवाब दिया। वो आसानी से राज़ी हो गए और हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ अपनी ज़मीन और पानी के घड़े में शरीक हो गए। उसके बाद जुरम कबीले के लोगों ने अपने अहल खाना को भेजा, जो वहाँ पहले, पिछले और बाद में मक्के के मुस्तकिल बाशिंदे बन गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम कबीले जुरम में पले बढ़े और उनसे अरबी सीखी। कबीला उनकी नुमाया किरदार और खूबियों की वजह से उसे पसंद करता था। जब वो बलूग को पहुँचे तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उनमें से एक औरत से निकाह किया। हदीस में सारा के इंतकाल का मुख्तसर तज़किरा है, लेकिन ना तो कुरान और ना ही हदीस में उस वाक़े की कोई तफसील दर्ज है। मुक़द्दस कुर्बानी। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रम में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ ले गए। उस अमर में इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद के साथ काम करने के लिए काफ़ी बालिग हो चुके थे। उस दौरे के दौरान इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बार बार आने वाले ख्वाब के मंदरजात का इंकशाफ किया, ये कहते हुए, मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूँ, तुम गौर करो और मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या ख्याल है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए मेरे बाप, आपको जो हुक्म दिया गया है वो करो, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चाहा तो आप मुझे साबरीन में से पाएंगे। ये अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक बहुत मुश्किल इम्तिहान था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बुढ़ापे में थे, अपने पहलू ठेके के लिए तंदही से दुआ कर रहे थे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी दिल की ख्वाहिश पूरी कर दी। वो अपने बेटे से मोहब्बत करता था, लेकिन उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्ज़ी के आगे सर तस्लीम ख़त्म करना पड़ा।